మనమంతా ఏదో 2025లో ఏ వచ్చేసింది, జాబ్స్ రిప్లేస్ చేస్తుంది అని ఏదో అనుకుంటున్నాం, కానీ దిస్ రివల్యూషన్ డిడ్ నాట్ స్టార్ట్ టుడే. 1940sలో ఎలన్ ట్యూరింగ్ చేసిన మెషిన్ 15 మిలియన్ లైఫ్స్ ని సేవ్ చేసింది. అండ్ మోర్ ఓవర్ వరల్డ్ వార్ 2ని 2 to 4 years రెడ్యూస్ చేసేసింది టైమ్ లైన్. అతను ఒక మెషిన్ బిల్డ్ చేశాడు విచ్ క్యాన్ డిక్రిప్ట్ జర్మనీ మెసేజెస్ అండ్ ఇన్ మిలియన్స్. He was the first person to build something like, what if there is a machine that can think much more better than humans at computation gani, automation gani, even the thinking ability gani. World mottham ataniki against undi, atani colleagues, atani friends, atani supervisors, everybody loved at his idea. But atani adigina okka question prapanchanni marchesindi. Can machines think? Well, అతను కనిపెట్టింది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏం కాదు, బట్ హీ డెఫినెట్లీ లేడ్ ఫౌండేషన్స్ ఫర్ ఇట్. ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ టు 1970s, ఒక ఇంగ్లీష్ సైంటిస్ట్ జెఫ్రీ హింటన్ అతను ఇంకో మచ్ బెటర్ క్వశ్చన్ అడిగాడు, క్యాన్ మెషిన్స్ థింక్ లైక్ హ్యూమన్స్ అని. అగైన్ హీ వాంటెడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్, హీ వాంటెడ్ టు బిల్డ్ అ మెషిన్ దట్ కెన్ థింక్ లైక్ హ్యూమన్స్. బట్ ఎవరు నమ్మలేదు, అందరూ నవ్వారు, నో సపోర్ట్, నథింగ్. హీ వర్క్ డే అండ్ నైట్ ఎవ్రీ ఇయర్. అట్లా ఆల్మోస్ట్ ఒక 15 years కష్టపడ్డాక 1986లో he proved through back propagation neural networks can actually learn and think like human. And everyone is in shock. Years later we are using them everywhere. Image recognition, speech recognition, digit detection and so on. Even in ChatGPT models lo kuda neural networks untai. And even he won a Nobel Prize in 2024 for his work in machine learning. Let's see atanu AI gunchi em antunaru. Does humanity know what it's doing? No. I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. You believe they can understand? Yes. You believe they are intelligent? Yes. You believe these systems have experiences of their own and can make decisions based on those experiences? In the same sense as people do, yes. Are they conscious? I think they probably don't have much self-awareness at present. So in that sense, I don't think they're conscious. Will they have self-awareness, consciousness? Oh, yes. I think they will in time. And so human beings will be the second most intelligent beings on the planet. Yeah. Alan Turing thought machines to think and Geoffrey Hinton thought machines to learn. Two men, two different timelines, and it all led to one revolution, artificial intelligence. ఇంతకు ముందు వరకు ఒక లెక్క, ఇప్పటి నుంచి ఒక లెక్క. నేను ఏదో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒకటి అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. AI is not a buzzword or trend word. AI is here to stay. AI is here to replace people. అంటే అగైన్ ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై దిస్. కానీ ఇప్పుడు అందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే అరే ఏ వచ్చింది అంటున్నారు, కానీ మా జాబ్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా, పోలేదు కదా అనుకుంటున్నారు. వెయిట్, ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. ఒక couple of years లో most of the jobs will be replaced by either someone who knows how to use AI tools, or someone who knows how to build artificial intelligence, or someone who is really good at using AI tools, AI agents, or someone who knows how to build these tools, or someone who is very good at talking and things that can only be done by humans. అలాంటివైతేనే నువ్వు కోడింగ్ తీసుకో, మార్కెటింగ్ తీసుకో, సేల్స్ తీసుకో, AI tools are really good at it. అండ్ అవి కాస్ట్ తగ్గిస్తాయి, 50 to 60% కాస్ట్ ఈజీగా తగ్గిస్తాయి. అలాంటప్పుడు ఏ కంపెనీస్ అయినా హ్యూమన్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ తగ్గించేసి AI టూల్స్నే వాడతాయి. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ హ్యూమన్స్ ఉండరు అనట్లేదు, డెఫినెట్లీ హ్యూమన్స్ ఉంటారు. ఒక చోట జాబ్స్ పోతే ఇంకో చోట జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. బట్ ద పాయింట్ ఈస్, ఇంతకు ముందు 10 members కలిసి 10 days ఒక వర్క్ ని చేస్తే, ఇప్పుడు AI టూల్స్ తో 3 to 4 members కలిసి 3 to 4 days లో ఆ వర్క్ ని ఈజీగా చేసేయచ్చు. AI ఇస్ దట్ స్కేరీలీ గుడ్ అనమాట. అంతెందుకు మీరు కర్సరే తీసుకోండి. కర్సర్ ఇస్ ద ఫాస్టెస్ట్ కంపెనీ ఇన్ ద వరల్డ్ టు జనరేట్ 100 million రెవెన్యూ. నాట్ AI, నాట్ నెట్ఫ్లిక్స్, నాట్ ఎనీథింగ్. కర్సర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్స్ అన్ AI అసిస్టెంట్ టూల్, బేసిక్గా AI ఏజెంట్. నువ్వు ప్రాంప్ట్ ఇస్తే అది కోడ్ ఇస్తుంది, నీ ఐడియాలోనే యూ క్యాన్ యాడ్ దట్ కోడ్ ఇన్ యువర్ కోడ్ బేస్ అండ్ పుష్. నువ్వు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే అది ఏది ఇస్తే అది తీసుకెళ్ళి నువ్వు డిప్లాయ్ చేయలేవు, ఏది ఇస్తే అది తీసుకెళ్ళి ప్రొడక్షన్ రెడీ ఉండదు. ఆబ్వియస్లీ అందులో కొన్ని బగ్స్ ఉంటాయి, ఫిక్స్ ఉంటాయి. బట్ యూ కెన్ ఆల్మోస్ట్ జనరేట్ thousands of lines of code with one single prompt. అది ఇన్ జనరల్ నీకు 3 to 4 days, 1 week పడుతుంది. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూఆర్ సమ్మన్ హూ ఇస్ గుడ్ ఎట్ ఫండమెంటల్స్, హూ నో ద బేసిక్స్ వెరీ వెల్, అంటే ఇఫ్ యూ యూజ్ AI టూల్స్ నీ ప్రొడక్టివిటీ 10x అయింది. అండ్ కంపెనీ వాంట్ పీపుల్ లైక్ దట్. సింపుల్ అండి. కర్సర్ ప్రీమియం $20 per person, అంటే 1600. నువ్వు ఎంత కాదనుకున్నా నీ కంపెనీలో, నీ టీంలో 20,000 శాలరీ అయినా ఇస్తావుగా. నువ్వు ఇఫ్ ఈస్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ అప్ టు ద మార్క్, నువ్వు 1600 పెట్టి ఇది తీసుకొని మంచి డెవలపర్స్ని హైర్ చేసుకుంటావా, లేదా యావరేజ్ డెవలపర్స్కి 20,000 ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తావా, లేదా పోనీ 10,000 అనుకోండి, పోనీ 5,000 అనుకోండి, స్టిల్ 1600 is much more valuable కదా. Point is companies are going to replace people with AI tools, but it's just that you need to be really good at what you do and also use AI tools to match your productivity. So అది కన్క్లూజన్. సో AI tools ఇవన్నీ ఎంత ఇంపార్టెంట్, దీని గురించి నేర్చుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది ఎస్టాబ్లిష్ చేశాం కాబట్టి నా AI నేర్చుకునే దాంట్లో 2 main ways ఉంటాయి. ఒకటి టాప్ డౌన్ అప్రోచ్. టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూఆర్ ఫౌండర్ కానీ, ఇఫ్ యూఆర్ అన్ ఆంటర్ప్రినర్ కానీ, బిజినెస్ హెడ్ కానీ, సమ్మన్ హూ ఇస్
లుకింగ్ ఆన్ ద బిజినెస్ స్కేల్ అండ్ డోంట్ వాంట్ ద ఇంటర్నల్స్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే నీకు ఏ కోడింగ్ తో సంబంధం లేదు, లోపల ఏమవుతుందో అనవసరం. నీకు ఏ టూల్, ఏ ఏజెంట్స్ వాడడం బాగా వచ్చు, యూ క్యాన్ బిల్డ్ థింగ్స్ ఆన్ ఇట్, యూ క్యాన్ స్కేల్ ఇట్, అండ్ యూ క్యాన్ రియల్లీ బిల్డ్ ప్రొడక్ట్స్ విత్ ఏ టూల్స్ అండ్ ఏ ఏజెంట్స్ దట్ యూఆర్ యూసింగ్. ఇందులో ఈ బేసిక్ టర్మ్స్ అన్ని వస్తాయి. ఏ ఏజెంట్స్ అంటే ఏంటి, లాంగ్ ఫ్లో మోడల్స్ ఏంటి, ర్యాగ్ అంటే ఏంటి, సూపర్ ఏ అంటే ఏంటి, ఏ టూల్స్ ఏంటి, ఇలా చాలా వస్తాయి. వీటన్నిటి మీద సపరేట్ వీడియో కావాలంటే కింద కమెంట్ చేయండి. బట్ దిస్ వీడియో విల్ బి అబౌట్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. అంటే మనం ఫండమెంటల్స్ నుంచి కవర్ చేస్తాం. అసలు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కావాలి, ఏ టూల్స్ కావాలి, అసలు నీకు ఏమేమి స్కిల్స్ కావాలి టు బికమ్ అన్ ఏఐ ఆర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ అనేది. నా ఫస్ట్ అసలు లెట్స్ అండర్స్టాండ్ బేసిక్ టర్మినాలజీ. అసలు చాట్ జీపీటీ అంటే ఏంటి? చాట్ జీపీటీ ఏఐ మోడలా, ఏఐ ఏజెంటా? చాట్ జీపీటీ అనేది ఏఐ మోడల్. మోడల్ అంటే థింక్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్ ఏ స్టూడెంట్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ని మనం మొత్తం వాళ్ళకి నేర్పిస్తాం, ఈ లెసన్ చదువు, ఇది చదువు, ఇది చదువు, మొత్తం వాళ్ళకి ట్రైన్ చేసి తర్వాత వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ పెడతాం. సో ఏఐ మోడల్ కూడా అంతే. ఫస్ట్ దాన్ని అంతా ట్రైన్ చేస్తారు, దాని తర్వాత వీళ్ళు ఆస్క్ దెమ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ అపాన్ ఇట్. అంటే బేసికల్లీ ఏ మోడల్ విల్ వర్క్ ఆన్ ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్ అనమాట. మీరు చాట్ జీపీటీలోకి వెళ్ళి హౌ ఆర్ అని కొట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టండి, అది ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు హౌ ఆర్ యూ అని అడగాలనుకుంటున్నావు అని చెప్పి ఐఎమ్ ఫైన్ హౌ ఆర్ యూ అని అడుగుతుంది. సో ఏఐ మోడల్ ఈస్ బేసికల్లీ అబౌట్ ద డేటా ఇట్ ఈస్ ట్రైన్డ్ అండ్ ద ప్యాటర్న్స్ దట్ ఇట్ క్యాన్ రికగ్నైజ్. Now AI agent అంటే ఏంటి? This is much more powerful than AI model. AI agent will think, decide and act. అంటే నువ్వు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ ఇవ్వడమే కాదు, అది నీకోసం పని కూడా చేసి పెడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు అమెజాన్కి వెళ్ళి ఒక బుక్ ఆర్డర్ పెట్టు అని చెప్పి నీ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చావనుకో, AI agent will go there, will search the best books that are there. It will again search upon the ratings, everything, multiple factors and everything, and then will select a particular book for you, and then it will go to cart and order with the details you provided. But if you are someone who want to work as software engineer in AI కానీ machine learning roles కానీ అంటే you need to be really strong at fundamentals. Now going forward, ఈ వీడియోలో మనం అసలు మీకు ఏ మ్యాథ్స్ టాపిక్స్ రావాలి, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రావాలి, ఏ డేటా టూల్స్ రావాలి, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎంత రావాలి, ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాలి, డిఫరెంట్ ఫ్రీ రిసోర్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాము. సో స్టే ట్యూన్. నెక్స్ట్ వచ్చే 8 minutes ఇస్ రియల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ లేదు మాకు ఇలా ఫ్రీ రిసోర్స్ ఇవన్నీ సెట్ కాదు, ఒక్కొక్క వీడియో ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది, ఒక్కొక్కరితో కోర్స్ టీచింగ్ స్టైల్లో ఉంటుంది, మాకు ఏదైనా ఒక డీటెయిల్ కోర్స్ విత్ ప్రాపర్ రోడ్ మ్యాప్, విత్ ప్రాపర్ గైడెన్స్ అండ్ విత్ ప్రాపర్ ట్యూటరింగ్ కావాలి అంటే చెక్అవుట్ Simplilearn's AI అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ కోర్స్. దిస్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్. ఎందుకంటే రీజన్ 1, వాళ్ళు ఒక్క కోర్స్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ మల్టిపుల్ కోర్సెస్ ఆన్ మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ బై టైయింగ్ అప్ విత్ వరల్డ్స్ లీడింగ్ కాలేజెస్. లైక్ ఈచ్ కోర్స్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ స్పెషాలిటీ. మీరు వెళ్ళొచ్చు, మల్టిపుల్ కోర్స్ ఉంటాయి ఏఐ మీద, మెషిన్ లెర్నింగ్ మీద. మీకు ఏది సెట్ అయింది, కరికులం చూడండి, సిలబస్ చూడండి, ప్రాజెక్ట్స్ చూడండి, మీకు ఏ కోర్స్ సెట్ అయింది, మీకు ఏ టైం లైన్ సెట్ అయింది, మీకు ఏ కరికులం నచ్చింది, ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకుని మీరు మీ ఓన్ కోర్స్ చూస్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రమ్ దిస్ బంచ్ ఆఫ్ కోర్సెస్. బట్ ద థింగ్ ఈజ్, మీరు ఏ కోర్స్ తీసుకున్న ప్రాపర్ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది, కరికులం ఉంటాయి, రిసోర్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఇండస్ట్రీ రెడీ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు చేస్తారు. సో దట్ వెన్ యూ కంప్లీట్ దిస్ కోర్స్ ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ అనమాట. అంటే అసలు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ మీద జాబ్ వస్తుంది, ఎలాంటి స్కిల్స్ కావాలి అని. అండ్ మోర్ ఓవర్ టాప్ టెక్ జైంట్స్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి సర్టిఫికేషన్స్ కూడా వస్తాయి. బట్ సర్టిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి, మీరు కోర్స్ తీసుకుంటే స్కిల్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. సో అగైన్ గుడ్డి ఏది పర్చేస్ చేయమని నేనైతే చెప్పను, అండ్ అగైన్ నా సైడ్ నుంచి కూడా నేను రీసెర్చ్ చేసి ప్రమోట్ చేస్తాను. బట్ అగైన్ యూ క్యాన్ గో టు దర్ వెబ్సైట్ అండ్ వాచ్ ద టెస్టిమోనియల్స్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ హూ టుక్ దిస్ కోర్స్ అండ్ చేంజ్ దేర్ లైఫ్ ఫర్ బెటర్. సో మీకు ఈ కోర్సెస్ లో ఏ కోర్స్ సూట్ అయితే, ఏది చేస్తే బెటర్ అని వెళ్ళి చూస్ చేసుకోండి. అండ్ వన్స్ తీసుకున్నాక కమిట్మెంట్ తో, డెడికేషన్ తో కంప్లీట్ చేయండి. ఈ కోర్స్ కరికులం ఎక్కడ చూడాలి, డీటెయిల్స్ ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేయాలి, ఇవన్నీ మీరు డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ క్లిక్ చేస్తే క్లారిటీగా తెలుస్తుంది. సో గో దేర్, క్లిక్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ అండ్ టేక్ ద కోర్స్ దట్ ఈస్ మోర్ సూటబుల్ టు యూ. సో వాట్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్? గో బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఏఐ రెవల్యూషన్. నౌ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద వీడియో. స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. నువ్వు కంప్లీట్ బిగినర్, నీకు అసలు ఏం చేయాలో ఐడియా లేదు, అసలు ఏఐ ఎంఎల్ సైడ్ వెళ్దామని ఉంది, బట్ నీకు ఏమీ తెలియదు, అంటే ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో తెలియదు, అయితే దిస్ రోడ్ మ్యాప్ ఈస్ ఫర్ యూ. ఫస్ట్ ఫౌండేషన్స్, అసలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ, న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ కానీ, ఇవన్నీ నేర్చుకునే ముందు మనం బేసిక్ థింగ్స్ నేర్చుకోవాలి. అది అసలు ప్యాటర్న్స్ ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తుంది, అసలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్స్ లో ఎలా థింక్ చేస్తున్నాయి, వీటన్నిటికీ ఒక ఫౌండేషన్ ఉంది, అదే మ్యాథ్స్. యూ నీడ్ టు బి రియల్లీ గుడ్ ఎట్ మ్యాథ్స్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ఆల్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. మనం అసలు మ్యాథ్స్ ఎక్కడ అండ్ ఎలా యూస్ చేస్తామంటే, బేసికలీ వీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ మోడల్స్ లెర్న్ ప్యాటర్న్స్, అండ్ తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి అసలు లాస్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, గ్రేడియన్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. అండ్ వీ ఆల్సో యూజ్ మ్యాథ్స్ ఇన్ బిల్డింగ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ అసలు ఏ మోడల్ ఇచ్చే ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్ అని ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి కూడా వీ నీడ్ మ్యాథ్స్. ఏఐ కోసం మ్యాథ్స్ లో కావాల్సిన 3 మెయిన్ పిల్లర్స్ ఆర్ లీనియర్ ఆల్జీబ్రా, క్యాలిక్యులస్, ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్. సో లీనియర్ ఆల్జీబ్రాలో మీరు నేర్చుకోవాల్సిన చాప్టర్స్ స్కేలార్స్, వెక్టర్స్ అండ్ మ్యాట్రిసెస్, వాట్ ఈస్ డాట్ ప్రొడక్ట్, మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్, ట్రాన్స్పోజ్, ఇన్వర్స్, ఎయిగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఎయిగన్ వెక్టర్స్. ఎయిగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఎయిగన్ వెక్టర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. డోంట్ వరీ, ఇవి ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి, కింద డాక్ ఉంటుంది, ఆ డాక్ లో డీటెయిల్డ్ ఫ్రీ రిసోర్స్ ఉంటాయి, యూ క్యాన్ చెక్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఇది రియల్లీ ఇంపార్టెంట్. మీన్ అంటే ఏంటి, మీన్, మీడియన్, మోడ్, వేరియన్స్, ఈ బేసిక్ డెఫినేషన్స్, అండ్ దెన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ప్రాబబిలిటీ రూల్స్, బేస్ థియరం, కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ, డిస్ట్రిబ్యూషన్స్, హైపోథసిస్ టెస్టింగ్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్స్. అగైన్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఎక్కడ నేర్చుకోవాలని కింద డాక్ లో డీటెయిల్ గా ఉంటుంది, గో చెక్ ఇట్ అవుట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ క్యాల్కులస్.
derivatives and partial derivatives, gradient descent, chain rule, maxima, minima. These are the important concepts to learn in calculus. Now step 2, you need to learn at least one programming language. Almost చాలా మంది తెలుసు నేను పైథాన్ చెప్తానని. ఎందుకు? See, Python is basically industry standard for these machine learning patterns కానీ the libraries that are there. It will be really great to build these models కానీ on Python because ఆల్రెడీ దానికి డెడికేటెడ్ లైబ్రరీస్ అవి ఉన్నాయి. సో ఇట్ జస్ట్ మేక్స్ ద ప్రాసెస్ ఈజీ. ఇప్పుడు అలానే వేరే లాంగ్వేజ్లో బిల్డ్ చేయాలంటే కాదు, మీరు జావా స్క్రిప్ట్లో కూడా చేయొచ్చు. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ పైథాన్ ఈజ్ ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్ అంతే. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ ఈజీ టు లర్న్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్. కొంచెం వేరే ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ లర్నింగ్ పైథాన్. నా పైథాన్లో మీరు ఏ టాపిక్స్ నేర్చుకోవాలి అంటే వేరియబుల్స్ అండ్ డేటా టైప్స్, ఇఫ్ ఎల్స్, ఫర్ లూప్స్, ఫంక్షన్స్, డిక్షనరీస్ అండ్ లిస్ట్స్. ఏ టూల్స్ వాడాలి? VS కోడ్ వాడచ్చు టెక్స్ట్ ఎడిటర్ కోసం, లేదా ఆన్లైన్ లో వాడతానంటే జుపిటర్ నోట్బుక్ ఈజ్ రియల్లీ గుడ్. తర్వాత డేటా విజువలైజేషన్ టూల్స్ వస్తాయి, దాన్ని కూడా జుపిటర్ నోట్బుకే వాడతాం. ఆర్ మీరు క్లౌడ్ నోట్బుక్ అది ఇది వాడాలనుకుంటే గూగుల్ కొలాబ్ కూడా వాడచ్చు. నా 2 స్టెప్స్ అయిపోయినాయి. మ్యాథ్స్ అయిపోయింది, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయిపోయింది, బేసిక్స్ ఆఫ్ ద సింటాక్స్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. But now you need to play with the data. ఎందుకంటే A is all about how you manipulate the data, how you use the data and how you build a model using that data అనేది. So you need to be really good at data manipulation, data visualization, data just playing with the data. ఎందుకంటే it's obvious కదా, models learn from the data they train over. So దీనికోసం you need to be learning NumPy అంటే ఏంటి, pandas అంటే ఏంటి, matplotlib అంటే ఏంటి, keras అంటే ఏంటి, ఇట్లా ఉంటాయి. సో మీరు మ్యాథమెటికల్ కంప్యూటింగ్ చేయాలన్నా, మ్యాట్రిక్స్ ఆపరేషన్స్ చేయాలన్నా NumPy వాడతాం. అదే డేటా మ్యానిపులేషన్, CSV ఫైల్స్ తో యాడ్, అప్డేట్, డిలీట్ ఇవన్నీ చేయడం కోసం పాండాస్ వాడతాం. మనకి చార్ట్స్ కి ఎక్స్ వై యాక్స్, ప్రాపర్ ప్లాట్స్ ఇవన్నీ చేయడం కోసం మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ వాడతాం. సో అట్లా ఒక్కొక్క లైబ్రరీకి ఒక్కొక్క పర్పస్ ఉంటుంది. టెన్సర్ఫ్లో అని, పైటార్చ్ అని కింద డీటెయిల్డ్ గా NumPy ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాలి, పాండాస్ ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాలి, టెన్సర్ఫ్లో ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాలి, అన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. నా మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ నేర్చుకుంటే సరిపోదు, మీరు వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అంటే ఏదన్నా డేటా సెట్ తీసుకుని దాన్ని కొంచెం కలగాలి. లైక్ ఏ డేటా సెట్ అయినా కోవిడ్ అవనివ్వండి, టైటానిక్ ఏమనండి, ఏదైనా అవనివ్వండి, కింద కొన్ని మల్టిపుల్ సెట్ ఆఫ్ డేటా సెట్స్ ఉన్నాయి. అవి మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకుని జస్ట్ ప్లే అరౌండ్ విత్ దెమ్. అంటే చార్ట్స్ గీయడానికి ట్రై చేయండి, ఏదైనా కన్క్లూజన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, లైక్ ఏదైనా మిస్ మ్యాచ్ ఉందా లేదా ఏంటి. అండ్ అగైన్ ఇవన్నీ మీరు ఆ ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకుంటే NumPy, పాండాస్ ఇవన్నీ చేస్తే నేనేం మాట్లాడుతానో మీకు అర్థమైంది. సో డేటా సెట్స్ ఏంటి, కింద డేటా సెట్స్ కూడా మెన్షన్ చేసాం. ఫస్ట్ మీరు ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకోండి, దాని తర్వాత డేటా సెట్స్ తీసుకుని ట్రై టు బిల్డ్ models around them, try to build projects around them. And next comes the most important topic, machine learning. Now ఇప్పటివరకు మనం basic things నేర్చుకున్నాం, అంటే డేటాని ఎలా వాడతాం, ఎలా నేర్చుకుంటాం, మనం పైథాన్ ఎలా యూస్ చేస్తాం. బట్ నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు టీచ్ మెషిన్స్ హౌ టు లెర్న్. See, in today's world, machine learning is everywhere. నీ పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ నుంచి నీ ఫ్యూచర్ మార్క్స్ ప్రెడిక్ట్ చేయడం కానీ, స్టాక్ ప్రైస్ ప్రెడిక్ట్ చేయడం కానీ, లేదా నువ్వు చూసే మూవీస్ బట్టి నీకు ఏ మూవీస్ అంటే ఇష్టం అని ప్రెడిక్ట్ చేయడం కానీ, అంతేందుకు ఈవెన్ ఇన్ ప్రెడిక్టింగ్ డిసీజెస్ వీఆర్ యూజింగ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. సో ఐడియల్లీ మెషిన్ లెర్నింగ్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట, సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్, అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ అని. అంటే సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ అంటే ఏం లేదు, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ 2 ఉంటాయి, దాన్ని ట్రైన్ చేసి మోడల్ ఇంకా బాగా బెటర్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ అదే అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ అంటే అవుట్పుట్ ఏమి ఉండదు, ఓన్లీ ఇన్పుట్ మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా హౌసింగ్ పీపుల్ ని గ్రూప్ చేయడం కానీ, ఒక దగ్గర పెట్టడం కానీ, బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ అంతే. అంటే దేర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ అవుట్కమ్ ఫ్రమ్ ఇట్. అంటే you're not saying or predicting anything. It's just that to group them and to learn from their patterns. Now supervised learning lo ఏ algorithms అయితే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ పెడతానో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. అండ్ అలానే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటో ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ పెడతాను, తీసుకోండి. Now ఇక్కడ ద మేజర్ టూల్స్ దట్ యూ నీడ్ టు బి ఫోకసింగ్ ఆన్ ఏంట్రా అంటే scikit-learn, matplotlib ఫర్ విజువలైజేషన్ టూల్స్. Now again ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాలి, ఏ రిసోర్సెస్ వాడాలి అన్ని చెప్పి కింద పెట్టాము, go and check from there. Now unsupervised learning లో these are the key algorithms. Now మెషిన్ లెర్నింగ్ అయిపోయింది, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీరింగ్ అవ్వచ్చా అంటే నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. మెషిన్ లెర్నింగ్ ఒకటే సరిపోదు, డీప్ లెర్నింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వెన్ యూఆర్ ఐడియల్లీ అసలు ఫ్రెషర్స్ ఎవరిని తీసుకోరు మెషిన్ లెర్నింగ్ అని, ఏ కానీ. ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ దేర్, ఎవరైతే PhD చేశారో మ్యాథ్స్లో, ఎవరైతే PhD చేశారో స్టాటిస్టిక్స్లో, అప్లైడ్ మ్యాథమెటిషియన్స్ కానీ, లేదా ఎవరైతే కోర్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ కంప్యూటింగ్లో స్ట్రాంగ్, వాళ్ళకి ఫ్రెషర్స్గా జాబ్ వస్తాయి. బట్ ఐడియల్లీ ఇఫ్ యూఆర్ ఫ్రమ్ నార్మల్ Tier 2, Tier 3 కాలేజ్, నువ్వు AIML బ్రాంచ్ తీసుకున్నా కానీ, ఇప్పుడు కాలేజ్లో AIML అంటున్నారు కానీ ఐడియల్లీ అంత ఈజీగా రాదు. సో మీరు కొంచెం స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, డీప్ లెర్నింగ్, మెషిన్ లెర్నింగ్, యూ షుడ్ బి రియల్లీ గుడ్ ఎట్ దెమ్, అప్పుడు ఛాన్స్ వస్తాయి. సో అగైన్ పాయింట్ బీయింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ కూడా నేర్చుకోండి. డీప్ లెర్నింగ్ లో ఏమేమి నేర్చుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు బి రియల్లీ గుడ్ విత్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, హౌ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఫంక్షన్, అసలు వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అనేది తెలుసుకోవాలి. న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఏదో కొత్త కాన్సెప్ట్ కాదు, మన బ్రెయిన్ లో కూడా న్యూరాన్స్ ఉంటాయి అండ్ మల్టిపుల్ న్యూరాన్స్ కలిస్తేనే వి యాక్సెస్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్. సో బేసిక్ గా మెషిన్స్ లో కూడా న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ లో మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక్కొక్క న్యూరల్ నెట్వర్క్, ఒక్కొక్క లేయర్, ఒక్కొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు మెషిన్ వచ్చి నా ఫేస్ ని రికగ్నైజ్ చేయాలి అనుకోండి, అది డైరెక్ట్ గా మొత్తం ఒకటేసారి స్కాన్ చేసి చేయదు, ఫస్ట్ నా ఎడ్జెస్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది, అది ఒక న్యూరల్ నెట్వర్క్, అంటే ఒక లేయర్ అనుకోండి. ఇంకోటి నెక్స్ట్ బార్డర్స్ ఆఫ్ మై ఐస్, బార్డర్స్ ఆఫ్ మై నోస్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది, దాని తర్వాత నా స్కిన్ టెక్స్చర్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ తీసుకుని వెన్ ఇట్ కంబైన్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అప్పుడు నా ఫేస్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఆపరేట్ అనమాట. అంటే నేను కొంచెం వేగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేశాను సో దట్ మీకు అర్థమైంది అని చెప్పి. ఈ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ లో మల్టిపుల్ టైప్స్ ఉంటాయి, CNN అని, RNN అని, జ్ఞాన్ అని. జ్ఞాన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్, GAN. ఇది లైక్ ఇట్స్ కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ బట్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ
మాస్టర్ దట్ దెన్ యూ విల్ బిల్డ్ సాలిడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ మీకు మంచి స్కోప్ కూడా ఉంటుంది మంచి ఇంటర్న్షిప్ ఆర్ జాబ్ కోసం. అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, సో బేసికలీ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అంటే ఇట్స్ బేసికలీ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ChatGPT అంటే బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ AI. నౌ ఇందులో మల్టిపుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, సిగ్మాయిడ్ అని, లాస్ ఫంక్షన్స్ అని, రెల్యూ అని, ఇలా AI కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలి. అగైన్ స్క్రాచ్ నుంచి ఉంటుంది, లైక్ ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాలి, ఏం నేర్చుకోవాలి, ఏ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాలి అన్నీ ఉంటాయి. సో గో డౌన్, చెక్ ద రిసోర్సెస్ అండ్ యూజ్ దెమ్ టు ద ఫుల్లెస్ట్. నో మీరు AML ఇంజనీర్ అవ్వాలి అంటే అసలు మీకు ఏమేం కావాలో ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చేసి ఉంటుంది, ఒక రోడ్ మ్యాప్ వచ్చేసింది మీకు. బట్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాక ఒక సాలిడ్ కపుల్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తే అప్పుడే మీకు ఇంటర్న్షిప్ కానీ జాబ్ కానీ ఛాన్స్ ఉంటుంది. నన్ను అడిగితే ఫస్ట్ ఇంటర్న్షిప్ కి ట్రై చేయండి, ఏదైనా AML స్టార్ట్అప్ లో కానీ, సమ్మన్ హూ ఇస్ వర్కింగ్ ఆన్ AML సైడ్ ప్రాజెక్ట్ కానీ అట్లాంటి కంపెనీస్కి అప్లై చేసి ఇంటర్న్షిప్ ట్రై చేయండి. ఇంటర్న్షిప్ కి ట్రై చేసే ముందు ఇవన్నీ నేర్చుకుని ఒక 2 సాలిడ్ ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేయండి. అగైన్ ప్రాజెక్ట్స్ లింక్స్, రిసోర్స్ కూడా కింద మన షీట్ లో ఉన్నాయి. సో కిందకి వెళ్ళండి, రిసోర్స్ ని యూస్ చేసుకోండి, ఇచ్చిపడే. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో, హోప్ ద వీడియో ఇస్ ఇన్సైట్ఫుల్. అండ్ అలానే ఇంకో మంచి వీడియోతో నెక్స్ట్ వీక్ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ సీ యూ, గుడ్ బై, టేక్ కేర్.